بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اللہ ہیلتھ سسٹم، اللہ کا نظام صحت، اور میں ہوں آپ کا میزبان ہربلسٹ ڈاکٹر جمیل مہروی۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے آپ سے شوگر میں خاص طور پر جو انسولین ریزسٹنس ہے جو شوگر کے مریضوں کے اندر ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور آپ کو اس میں آج ہم نے جو بڑا واضح طور پہ آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ انسولین جو ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ انسولین تمام بیماریوں کی جڑ، اور جو انسولین ریزسٹنس ہے یہ مریضوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو، اور ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ ہم بڑے خوش ہیں اس بات کے اوپر کہ ہماری شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ ہم دوائی کھاتے ہیں اور اس سے ہم نے شوگر کو بڑا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ جو شوگر آپ کا لیول 400 پہ پہنچا ہوتا تھا، اگر وہ اب 150 پہ آ گیا ہوا ہے تو 250 جو شوگر آپ کی کم ہوئی وہ کہاں چلی گئی؟ وہ آپ کے جسم سے غائب کہاں ہو گئی؟ وہ کہاں چھپا دی گئی؟ کیونکہ وہ آپ کے جسم سے باہر نکل نہیں گئی۔ آپ نے اس کو کہیں واٹس ایپ نہیں کر دیا کسی کو، وہ آپ نے کسی کو بلوٹوتھ نہیں کر دیا، وہ آپ نے کہیں شیئر اٹ نہیں کیا، وہ آپ نے کہیں کسی کو ای میل نہیں کر دی، یا وہ آپ سے جسم سے نکال کر آپ نے اس کو ایک کچرے کی باسکٹ میں ڈال کر کہیں باہر نہیں پھینک دیا۔ وہ آپ کے جسم کے اندر ہے، آپ کے خون میں زیادہ ہوئی ہوئی تھی، آپ نے خون میں سے نکال کر اس کو جسم میں کہیں چھپا دیا گیا، اور وہ ہمیں ڈیمیج کر رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، اور آپ اس پہ بڑے خوش اور مطمئن ہیں کہ جناب میں نے تو اپنی شوگر کمال ہے جی، بڑی کنٹرول رکھی ہوئی ہے، میں فلاں ڈاکٹر یا فلاں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں اور اس نے میری شوگر کو مطلب ایسی دوائیوں پہ مجھے لگایا ہے، یا میں ایسے ٹیکے وغیرہ انسولین لگاتا ہوں اور جناب اب میری شوگر جو ہے وہ بڑی کنٹرول میں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے آج آپ کو ذرا حقائق میں دینے لگا ہوں، اور یہ ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں کہ آپ جو دوائیاں کھا کر جو ہے اس سے جو آپ کی انسولین ریزسٹنس جو آپ میں پیدا ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو انسولین ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے یہ کیسے ہے، اس پہ ہم بات کریں گے مختلف قسم کے ڈائیگرام کے ساتھ۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ڈائیگرام کی طرف۔ شوگر جو ہے وہ ٹائپ 2 ایک پروگریسو ڈیزیز ہے، اور آپ کو دوائیاں یا انسولین لازمی لینا پڑیں گی۔ یہ امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن کے 2 سلوگن تھے، اور ڈاکٹر اور مریض ان کو فالو کر رہے تھے۔ 5-6 کھانے کھا رہے تھے، انسولین لگائی جا رہے تھے، ڈائمیگرون، گلوکوفیج، ڈائنل، ایمارن وغیرہ گولیاں جو ہم کھا رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑا جو بریک ڈاؤن ہے وہ 2016 میں جب ڈاکٹر جیسن فونگ جو ہے یہ نیفرولوجسٹ ہیں، یہ گردے کے اسپیشلسٹ ہیں، چائنیز ڈاکٹر ہیں، اور ان کی رہائش جو ہے وہ امریکہ میں ہے، کینیڈا یونیورسٹی میں ٹورنٹو میں یہ پروفیسر ہیں نیفرولوجی کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 2 سب سے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی سارے ڈاکٹرز اور امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن۔ پھر ان کی 3 کتابیں بھی مارکیٹ میں آ گئیں جو آپ اپنی سامنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً انہوں نے جو زور دیا فاسٹنگ پہ، اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تمام مذاہب میں روزہ جو ہے یہ فرض ہے، روزہ تم پر اور تم سے پہلے امتوں پر جو ہے وہ فرض کیے گئے۔ تو روزہ رکھنے کی جو بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے وہ فاسٹنگ، وہ فرض ہے ہم پہ اوپر۔ اس کے بعد آ گیا یعنی کمپلسری ہے یہ۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں، فاسٹنگ کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ یورپ اور امریکہ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈے فاسٹنگ سینٹرز بن گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کی طرز پر روزہ رکھوایا جاتا ہے، اور صبح سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے سے لے کر اور شام کو غروب آفتاب کے بعد تک ان کو کچھ کھانے پینے کو ایون دو کہ دوائیاں وغیرہ بھی نہیں دی جاتی، اور اس کے بعد رات کو ان کو کھانا اور دوائی جو بھی کچھ دیتے ہیں وہ فاسٹنگ کروائی جاتی ہے روزے کی طرح سے۔ اتنی گہری سٹڈی انہوں نے کی، اور اس کے یہ رزلٹ، اور یہ ان کی سب سے مشہور سلائیڈ ہے۔ ان دنوں شوگر کے لیے وہ بیریٹرکس سرجری کر رہے تھے جو معدے کو کاٹ کر دیتے ہیں، وہ بہت پاپولر ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فاسٹنگ یعنی روزہ اس سرجری سے بہت زیادہ بہتر ہے، فائدہ مند ہے، اور روزہ بہت آسان بھی ہے۔
یہ ان کی مشہور سلائیڈ ہے. یہ کہتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری کر لو یا فاسٹنگ کر لو یعنی روزہ رکھ لو, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ طب نبوی میں علاج بالغذا پر آ جاؤ. بنسبت انسولین دوائیاں اور لو فیٹ اس سے کروڑ گنا بہتر ہے. یہ ان کی تھیوری تھی اور یہ کامیاب ہوئی اور اپنے مریضوں پر تجربات کیے. ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ انسولین ریزسٹنس ہے, انسولین زیادہ ہے, یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے, ایون ہارٹ اٹیک, فالج, کینسر, بلڈ پریشر, گردے فیل وغیرہ. سب سے زیادہ جو انہوں نے مخالفت کی کہ یہ سلفانائل یوریا ڈرگ, یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ایمارل, ڈائنل, ڈائنیکرون, گلوکوفیج جو انسولین بڑھاتی ہیں, پینکریاس اور دوسرا انسولین. اگر ٹائپ 2 مریض کو یہ دوائیاں آپ نے بالکل نہیں دینی, یہ سب کچھ ڈیمیج کریں گی. سلفانائل یوریا ڈرگ جو ہے اس میں ایمارل ہے, ڈائنیکرون ہے, منی ڈیاب ہے, ڈائنل ہے. یہ ادویات کبھی شوگر میں استعمال نہ کریں, یہ پینکریاس کو 3 سے 4 سال میں ڈیمیج کر دیتی ہیں. یہ پینکریاس کو مار مار کر انسولین بڑھاتی ہیں اور 5 سے 6 سال بعد مریض کا جو انسولین جو ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بننا کم ہو جاتی ہے. سو اس لیے ہمیں جو ہے اس سٹڈی کو بھی دیکھنا پڑے گا. 2021 میں سب سے بڑی تبدیلی آئی اور امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن نے یہ مان لیا. یہ سٹڈی ہوئی 2020 میں اور اس کے رزلٹ بڑے زبردست آئے. اس کا رزلٹ انہوں نے مان لیا اور اس کے رزلٹ تھے کہ پری ڈائبٹک 93% مریض جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے اور 46% لوگوں کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورس ہو گئی. یہ چھوٹی سی سٹڈی تھی, شروع میں ہوئی. اس کے بعد سے آسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی, پھر لوگوں نے ماننا شروع کر دیا اور اس کے بعد ریڈر میگزین میں ایک آیا. اس سے لوگوں کا وزن کم ہو گیا, شوگر ریورس ہو گئی, جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا, بلڈ پریشر ختم ہو گیا. یہ جب شائع ہوئے اسی دوران ڈاکٹر ریچرڈ برسن جو ہے, جن کی عمر اس وقت جو ہے وہ 87 سال ہے, جو کہ ٹائپ 1 کے مریض تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کو 75 سال سے شوگر تھی, یعنی 75 ایئر سے وہ شوگر کے مریض تھے. یہ ڈاکٹر جرارڈ, انہوں نے سب سے پہلے 1970 میں شروع کیا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس یعنی اناج کھانے سے ہوتی ہے. سب سے پہلے پیپر ان کا شائع ہوا اور پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا. یہ ڈاکٹر ڈیوڈ ولسن ہے, ان کی کتاب آئی تھی ویٹ بیلی اور ان ڈاکٹر. تو نو چینج رول کمپیئرنگ پری میل, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 80% جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہیں. یہ جھوٹی سٹڈی ہیں, جو اصل سٹڈی ہیں وہ چھپا لی جاتی ہیں ڈرگ کمپنی, اور جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں وہ ڈرگ کمپنیاں چھاپ دیتی ہیں. اور یہ ابھی ثابت ہو گیا 100%. فرنگی طب ایلوپیتھک سسٹم سے ڈرگ, ڈاکٹر اور ڈیزیز سے جان چھڑائیں. فرنگی طب ایلوپیتھک سسٹم میں آپ ڈرگ, ڈاکٹر اور ڈیزیز سے اپنی جان چھڑائیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت, اللہ ہیلتھ سسٹم کی طرف آئیں, اس کو سمجھیں, فطرت اور قدرت کو سمجھیں, نیچر کو سٹڈی کریں, کیونکہ قدرت سے جنگ, فطرت سے دوری, قرآن سے لا علمی بیماریوں کی علت و اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بہتر مخلوق اشرف المخلوقات انسان کے اندر خود کا نظام رکھا ہے. ہمارے جسم کا نظام سب سے پہلے بیماری کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ ہم خالق کی کتاب میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کرنے کا طریقہ, جو سسٹم اور وے آف لائف اللہ نے دے رکھا ہے, ہم اس کی طرف آئیں. سورہ روم آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ, سسٹم اور وے آف لائف دیا. اسی کو اختیار کیے رہو. اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی, یہی سیدھا دین ہے. مگر بہت لوگ نہیں جانتے, تو جو نہیں جانتے ان تک دوستو ہم یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ اس بات کو آگے جو ہے وہ دوسروں تک
जब आप पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं तो यकीनन हम अल्लाह ताला की इन आयात को, इन बातों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को हम लोगों तक पहुंचाकर जो है ये न सिर्फ सदका जारिया है बल्कि हमारी आखिरत जो है वो भी इससे यकीनन जो है वो संवरेगी। प्रोफेसर जैसन फंक की थ्योरी ये अपनी किताब डायबिटिक कोड में लिखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ओवरफ्लो है। आप ज्यादा शुगर खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, आप बार बार खाते हैं, 6 से 8 दफा खाते हैं, फास्टिंग नहीं करते, वक्फा नहीं करते, फिर ये होता है कि 10-12 साल बाद शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, इंसुलिन बढ़ जाती है और सारा डैमेज हो जाता है। इनके पिछले 12 साल के डाटा में 36% मरीज जो गुर्दा फेल के थे डायलिसिस से बच गए। ये देखें इसका फायदा, इसीलिए ये ड्रग इंडस्ट्री, ये डायलिसिस इंडस्ट्री ये कभी नहीं पलने देगी, वो सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं इसकी और करनी भी चाहिए क्योंकि उनके रोजगार का सवाल है। मेन प्रॉब्लम नाज़रीन, मेन प्रॉब्लम क्या है? लाइफस्टाइल बदलो, बाहर के खाने छोड़ दो, बार बार खाना छोड़ो, 6 से 8 दफा खाना, सारा दिन खाते रहना ये छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट लो कर दो, 2 चीजें छोड़ दो, वर्जिश करो और जो ऑयल है वेजिटेबल इसको छोड़ दो, बनास्पति घी को छोड़ दो, कुदरती फैट की तरफ आओ, सरसों का तेल, देसी घी या ऑलिव ऑयल, ये चीजें इंसान की जो है ना वो सेहत की दोस्त हैं, इनकी तरफ हमें जो है वो आना पड़ेगा। फरंगी डॉक्टर कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनती नहीं है। इस तस्वीर में देखें, आपके ए तस्वीर में मरीजा के मसल्स डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाता है, प्रोटीन को सेल के अंदर ले जाता है, फैट को स्टोर करता है। उसके बाद देखें 3 महीने इंसुलिन देने के बाद तस्वीर बी में देखें कि उसका जिस्म जो है वो ठीक हो गया, मसल्स भी बन गए, इसलिए कि ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ये मोटापा करता है, ये शुगर को आपके जिस्म के अंदर लेकर जाता है। और यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके खून में से शुगर को निकालकर जो सेल होते हैं उनके अंदर जो है वो ठोस ठोस कर भर दी जाती है। हमारे मॉडर्न दौर में रोटी, शुगर रोजाना 30 से 35 चम्मच चीनी जो है हर बंदा रोजाना खा रहा है। होता क्या है कि जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो शुगर नॉर्मल रहती है, पैंक्रियास क्या करता है कि 5 गुना ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और उससे शुगर कंट्रोल रखता है। जब आप कभी फास्टिंग शुगर टेस्ट करवाएंगे तो वो नॉर्मल शुगर आएगी। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ये सबसे गलत टेस्ट है। ये बाद में तो शायद कहीं थोड़ा बहुत आपको फायदा दे, आपको कि जब आप कोई इलाज वगैरह कर रहे हो प्रॉपर लबलबे कर उसको ठीक करने का, लेकिन तशखीस करने में इसका कोई रोल नहीं है। ये देखो 12-15 साल तक शुगर है जो नॉर्मल रही क्योंकि इंसुलिन 8-10 गुना बढ़ गई थी और वो शुगर कंट्रोल कर रही थी। जो ही आपका पैंक्रियास जो है वो काफी हद तक खराब हो गया इन दवाइयों की वजह से, तो 15-20 साल काम करने के बाद तो इंसुलिन बननी कम हुई तो शुगर बढ़ना शुरू हो गई। उधर आप डायग्नोज हो गए टाइप 2 डायबिटीज के। यही थ्योरी है सारी। तो इसमें अकल क्या कहती है आपकी कि आप इंसुलिन देंगे कि नहीं देंगे? इंसुलिन देंगे तो मरीज तबाह हो जाएगा। उसमें अकल ये कहती है कि शुगर कम कर दो, आप फास्टिंग करो ताकि ये इंसुलिन नीचे आए और सारा सिस्टम ठीक हो जाए। इसकी दूसरी मिसाल जो है वो मैं आपको समझाता हूं बार बार कि ये एक ट्रेन है, ये पीछे से भरी हुई आ रही है, ये जो लोग खड़े हैं ग्लूकोज है और पुलिस वाले इंसुलिन है। अब भरी हुई ट्रेन में जोर लगा के वो 1 या 2 बंदे दाखिल कर देंगे। आप खा रहे हो, ग्लूकोज खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, तो इंसुलिन कितने जो है वो भरेंगे? उसको सेल भर गया, उसको कहते हैं ओवरफ्लो। अभी जगह नहीं है, इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। यही सूटकेस की मिसाल है आपके सामने। दोस्तों के कपड़े डाल रहे हो, सूटकेस भर गया, भरा हुआ है, अभी इसमें जगह नहीं है। आप जबरदस्ती उसमें और ज्यादा रखोगे तो फट जाएगा, नुकसान देगा। यही दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई सेल को खाली करो, शुगर कम करो, ये लाइन खत्म करो। कुछ अरसे के बाद ट्रेन खाली हो जाएगी,
आराम से, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बंदे आराम से बैठ जाएंगे। अकल भी यही कहती है। अगर ये नहीं होगा तो पुलिस बढ़ानी पड़ेगी बार बार, तो जो पुलिस बढ़ाओगे तो वो सारा मसला उसको आप समझ लें। ये एक और किचन की मिसाल है। इंसुलिन खून से शुगर को इकट्ठा करके सेल में छुपा देती है। जैसे आप किचन साफ सुथरा देख रहे हैं और आप खुश हैं, लेकिन हुआ क्या कि किचन का या घर का हर कोना कचरे से भर गया। आप बेड के नीचे, सोफे के पीछे कचरा डाली जा रहे हो, टोकरियों में डाली जा रहे हो, छुपाई जा रहे हो। आखिर में क्या होगा? अब ये सांस बंद होना शुरू हो जाएगा। यही इंसुलिन इंजेक्शन ने किया कि शुगर पूरे जिस्म में भर दी गई और फिर जिस्म क्या करेगा? उसे फैट में कन्वर्ट करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। जो बूढ़े लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उन्हें इंसुलिन ना दो, उनकी पहले ही भरी हुई है। आप जब उनको दोगे तो उसकी रीजन ये होती है कि उनको इंसुलिन देकर उनकी शुगर कंट्रोल करनी शुरू की। 22% लोगों की मौत वाकया हो गई। ये स्टडी रोकनी पड़ गई। कार्डियक यानी हार्ट अटैक जो थे वो 36% लोगों को ज्यादा हुआ। 10 किलो तक लोगों का वजन बढ़ गया। इसलिए मना किया गया था कि इनको दवाइयां, इंसुलिन या सल्फानाइल यूरिया ड्रग जो कि इंसुलिन बढ़ाती हैं, वो न दो। ये सारे ट्रायल हुए थे, इसलिए रोकना पड़ गया, लोग मर गए। तो उन्होंने बताया कि वर्जिश से, इलाज पे ग़िज़ा से कंट्रोल करो। इन बंदों को अंग्रेजी अद्वियात ना दो क्योंकि बूढ़े हैं। वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर पहले होता है। इसमें इंसुलिन दोगे तो शुगर कम होने का, हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस ज्यादा है, वजन बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो सारी बीमारियां रिवर्स हो गई थी। उन्होंने कहा कि शुगर डाइट से कंट्रोल करो इनकी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, चलें इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि सबसे ज्यादा 90% जो बीमारियां हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंधापन देखें आप, ये अभी कितना बढ़ गया है, हर तीसरा बंदा इसका शिकार है। मोटापा देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से 1,70,00,000 हार्ट अटैक की वजह से लोग मरे दुनिया में। 75 लाख लोग ब्लड प्रेशर से, 50 लाख लोग जो थे वो स्ट्रोक यानी फालिज से दुनिया में से मौत के मुंह में चले गए, और शुगर से 16 लाख अमवात जो थी वो हुई। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अमवात है पूरी दुनिया में। 2020 में ये अमेरिकन सर्वे डाटा है, जो 2019 की ये रिपोर्ट थी, मैंने आपके सामने रखी। तो फिर मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि इंसुलिन लो करें। लोग शुगर के पीछे पड़े हुए हैं, शुगर को लो ना करें, इंसुलिन लो करें। आप जब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर आएंगे तो शुगर कुदरती तरीका से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपका जो सिस्टम है वो आप उसको कुदरती फितरी तरीका हर्बल एनर्जी ट्रीटमेंट से जो है वो आप उसको कर सकते हैं, ताकि लबलबा जो उसका फंक्शन जो है अपनी असली हालत में दोबारा से वर्किंग पर आए। तशखीस करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखिएगा कि इन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जितना आपका पेट बाहर होगा, बेली फैट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस में 100% लोग फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर के बाद फैटी पैंक्रियाज हो जाता है। रुकेगा नहीं, पूरे जिस्म हर चीज फैटी होना शुरू हो जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दूसरा, आपको भूख लगेगी, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा रही, फैट बन रही है सारी। फिर याद रखें दोस्तों कि इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर डालती है, जो ज्यादा हो जाएगी वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए करेगी, और ज्यादा खाएंगे वो फैट में कन्वर्ट कर देगी। फैट बर्निंग को रोकती है इंसुलिन, इसलिए इंसुलिन ज्यादा नुकसानदेह है। ये खाने हैं जो आप बिल्कुल न खाएं, फास्ट फूड, बेकरी आइटम, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। ये देखें, डॉक्टर जैसन फंग बार बार कह रहा है कि सल्फानाइल यूरिया ड्रग वो ना दें। 40% हार्ट अटैक इसकी वजह से बढ़ गए, सल्फानाइल यूरिया ड्रग और इंसुलिन देने की वजह से। ये बार बार कहा है उन्होंने, और ये उनकी किताब में भी है। फिर आपको बताया था कि हाई ब्लड इंसुलिन जो रहेगी, इससे कुछ सेल आपके डैमेज हो जाते हैं, आपके बगैर शुगर के इंसुलिन लेते हैं। फिर आपको बताया था कि हाई ब्लड इंसुलिन जो रहेगी, इससे कुछ सेल आपके डैमेज हो जाते हैं, जैसे दिमाग,
आंखें, गुर्दे और असाब इंसुलिन के बगैर ब्लड शुगर को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जब भी खून में शुगर आती है तो सबसे पहले ये अज़ा नुकसान उठाते हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारियां थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंसुलिन से आती हैं। ये 95% बीमारियां हैं। इंसुलिन कम कर लें और खुराक से, शुगर, वर्जिश से कंट्रोल करें तो ये खत्म हो सकती हैं। अपनी स्क्रीन पर सामने देखें, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज है, फालिज है, डिमेंशिया है, किडनी फेलियर है, ब्लाइंडनेस, अंधापन है, पांव जो काटे जाते हैं, गैंग्रीन है, कैंसर भी इसी में है, इन्फेक्शन की वजह से मौत है। तो दोस्तों, अल्लाह के निजाम सेहत की तरफ लौट आएं, शिफा अल्लाह से मांगते हैं और दवाइयां यहूद नसारा की खाते हैं। केमिकल और हराम से बने हुए जराए से ये जो अद्वियात हैं, जो केमिकल हैं, ये इंसान को तेजी से मौत के मुंह में लेकर जाती हैं। अल्लाह ताला ने शिफा कुदरती चीजों में रखी है और अल्लाह ताला ने वो नेचुरोपैथिक एक सिस्टम जो है वो हमें दे रखा है। और फिर अल्लाह ने हमारे लिए यूं भी फरमा दिया हुआ है कुरान हकीम में कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो नाज़रीन, मैंने आज आपके सामने मुख्तलिफ स्टडीज जो हुई आपके सामने रखी और बहुत सारी चीजों से मैंने आज उन हकाइक से पर्दा उठाया। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। आप इस बात को दूसरों तक फैलाएंगे क्योंकि लोग कसरत से जो है वो बीमारियों का शिकार हो चुके हुए हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। जो कुछ हो रहा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हमारे शुगर को, इंसुलिन जो है वो हमारे सेल के अंदर छुपा कर हमारे जिस्म को, हमारे ज़ा को डैमेज कर रही है। उम्मीद है आपको ये आज का एपिसोड हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अपने मेजबान हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील मौलवी को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ साथ आप बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे और हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे और इस बातों को दूसरों तक फैलाएंगे, क्योंकि ये सदका जारिया है और अल्लाह हेल्थ सिस्टम, अल्लाह का निजाम सेहत जो है, इसके लिए आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और ये आवाज हमने पूरी दुनिया में घर घर हर बंदे को पहुंचानी है कि अल्लाह का एक अपना निजाम सेहत है। काश कि हम उस तरफ लौट आएं और अगर हम उस पे समझ रहे होते, उसके मुताबिक जिंदगी करने का जो तरीका अल्लाह ने दे रखा है, अगर हम उस पे अमल पैरा होते तो आज बीमारियां इस कदर जो है वो हमारे घरों में दाखिल ना हुई होती। आइए मिलकर वो इस्लामी रियासत मदीना शरीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर की थी, वैसी ही एक सल्तनत की बुनियाद रखें अपने घर से। बीमारियों के खात्मे के लिए हमें वो इस्लामी निज़ाम जो है वो अपने घरों में राइज करना पड़ेगा, तो आपके घरों से, हमारे घरों से बीमारियां जो है उनका खात्मा मुमकिन है। अल्लाह निगहबान।